අද ලිප්බිට්ස් ඇන්ඩ් චැට් අපි හමු වෙන්නේ සුවිශේෂී සීමාතික්‍රමණික ලේඛකයන් දෙදෙනෙක්. Today's episode of Libbits and Chats, we have the honor of the presence of two transgressive writers. Charu Nivedita, දකුණු ඉන්දියානු සීමාතික්‍රමණික ලේඛකයෙක්. අනිත් අතින් Sujith Akkarawatta අපේ ඉතිහාසය තුළ වන සීමාතික්‍රමණික කාරණාවන් තම සාහිත්‍ය නිර්මාණ තුළ විධාරණය කරපු ඒ වගේම ඔහුගේ ඉතිහාස කියවීම තුළ සහ සමහර දාර්ශනික ලියවිලි තුළ විධාරණය කරපු Sujith Akkarawatta, Charu Nivedita. So we have Charu Nivedita here, a transgressive writer from India. We also have Sujith Akkarawatta, a Sri Lankan writer who has always explored the transgressive elements in Sri Lankan folklore and Sri Lankan literature. Charu Nivedita ඔහුගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවන්වලදී ප්‍රකාශ කරනවා ඉන්දියානු පළමුවන අපට හමු වන පළමුවන සීමාතික්‍රමණික ලේඛකයා මහාභාරත කාව්‍ය ලියපු ව්‍යාස මුනිවරයා වශයෙන්. නමුත් ඔහුගේ කෘතිය ඉතාමත් සුන්දරකරණය කර භාෂාවක ඉන්දියා තිබෙන බව, තමාගේ භාෂාව ඉතාම රළු ආකාරයට ලියා තිබෙන නිසා තමාව ප්‍රතික්ෂේප වෙන බව ව්‍යාස මුනිගේ ලේඛන පිළිබඳව එවැනි ගැටලුවක් සමාජයෙන් පැන නගින බව. Charu Nivedita has in the past, in his interviews, he has spoken of Mahabharata and its writer Vyasa Muni as one of the earliest transgressive writers that there have been. But he has also pointed out that while Mahabharata has some transgressive elements, the language itself is very poetic, very aesthetic, that it takes after the Kavya tradition, and thus because of this very aesthetic language, it has not been rejected by the society. අනෙක් මහාභාරත තුල ව්‍යාස මුනි මහා ආඛ්‍යාන ගොඩනගන බව ඔහු පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් සීමාතික්‍රමණික ලේඛකයන් කිසිසේත්ම මහා ආඛ්‍යානයන් පිළිගන්නේ නැහැ. ඔවුන් මහා ආඛ්‍යානයන් අනුදකින්නේ නැහැ. ඔවුන් පැහැදිලිවම සියලු මහා ආඛ්‍යානයන් පෞල, රාජ්‍ය, විවාහය, ප්‍රේමය, යුද්ධය, මානවවාදය වැනි සියලු මහා ආඛ්‍යානයන් සීමාතික්‍රමණික ලේඛකයන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Another difference that Charu pointed out between transgressive fiction as we know it today and the Mahabharata is the fact that the Mahabharata speaks of an absolute truth. It occurs, or it has a meta-narrative in a way, and this is seen in both Mahabharata and the Sri Lankan Mahabaratha, where you have a meta-narrative, you have a very hegemonic meta-narrative that brings out a stereotype, one absolute truth of family, of history and of nation. This has been seen in the Aristotelian tradition, in the Bharata Muni's tradition through Rabindranath Tagore, and we'll be discussing that today. Charu අවසාන වශයෙන් මේ මහාභාරතයේ එන මහා ආඛ්‍යානය පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ එය පරම සත්‍ය වන ක්‍රිෂ්ණට බැඳ දමන ලද්දක් බවයි. ඒ සත්‍ය එසියලු සීමාතික්‍රමණික ජීවන රටාවන්, සීමාතික්‍රමණික පුද්ගලයන්, සීමාතික්‍රමණික සිදුවීම් කෙතරම් තිබුණත් ඒ සියල්ල ක්‍රිෂ්ණ පිළිබඳ පරම සත්‍ය තුළ ගිල්වා දමන බව. As we mentioned before, Mahabharata has an absolute truth in it, and that truth is the fact that it all connects to Krishna. Krishna as savior, family, nation, and history is
Sujith Akkarawatta තමන්ගේ සියලු ලේඛන තුල ඔහුගේ මුල් කෘතීන් තුල පවා පැහැදිලිවම ලාංකීය ඉතිහාසය ඉතාම සීමාතික්‍රමණික ආකාරයකින් විග්‍රහ කරන්නට උත්සාහ දැරුවේ. අනෙක් අතින් ඔහු තමයි ලාංකීය ඉතිහාසය තුල සීමාතික්‍රමණික මානව සම්බන්ධතාවයන්, සීමාතික්‍රමණික භාවවේගයන්, ඒ වගේම සීමාතික්‍රමණික ප්‍රකාශනයන් සියල්ල පරමත්වයට නංවපු කෙනා, අරුණැසි භාවයට නංවපු කෙනා. ඒ හැර අපිට හමුවන්නේ ලාංකීය ඉතිහාසය පිළිබඳව සීමාතික්‍රමණික ප්‍රවේශයකින් එළඹෙන ලද එකම ලේඛකයා සයිමන් නවගත්තේකම පමණයි. Sujith Akkarawatta has also in his writings and in his historical readings always he has brought out the transgressive elements both in his fiction and his historical readings, and not only does he bring out those transgressive elements, he also does that in a very aesthetic Kavya tradition, and he in a way he uses the transgressive elements and make it an absolute truth. And the only other writer we have seen in Sri Lanka who does that is Simon Navagattekam. Sujith Akkarawatta අපට සමකල හැක්කේ ඉන්දියානු ඉතිහාස රචක මහාභාරත පුරාණ ඉතිහාස ග්‍රන්ථ සියල්ල එක්තරා සීමාතික්‍රමණික ප්‍රවේශයකින් බහුත්වවාදී ප්‍රවේශයකින් විදාරණය කරන මහා ආඛ්‍යාන තුල වන සියල්ල බහිෂ්කරණය කරන ප්‍රවේශය වෙනුවට ඇතුළත් කරගන්නා ආකාරයකින් විග්‍රහ කරන දේවදත් පට්නාගේ විග්‍රහයන්ට පමණයි අපට සුජිත් අක්කරවත්තගේ ඉතිහාස විචාරයන් විග්‍රහයන් සමාන කළ හැකි. එවැනි වෙනත් ලේඛකයෙකු ඉතිහාසය ඒ ආකාරයට අර්ථකථනය කරන කිසිවෙක් ලාංකීය ඉතිහාස කියවීම තුළ හෝ සාහිත්‍ය තුළ අපට හමුවන්නේ නැහැ. The only other writer that we can actually compare Sujith Akkarawatta's writing and historical readings is the Indian writer Devdutt Padna. We have not met another such writer who brings out that transgressive elements and who reads those transgressive elements in history itself, such as Sujith Akkarawatta. Charu Nivedita කුමන ආකාරයකටද ඉතිහාසය තුළ මෙම තත්ත්වය අපගේ සෞන්දර්ය වේදයන් ගොඩනැගීම කෙරේ. ඒ වගේම මේ සෞන්දර්ය වේදයන්ගෙන් ඔබට ගොස් විචාර වේදයන් ගොඩනැගීම කෙරේ බලපෑව කියන එක මම චාරු නිවේදිතාගෙන් දැනගන්නට කැමතියි. විශේෂයෙන් බර්තමුනි හාමහ මම්මට වැනි ආචාර්යවරුන් සිට සංගම් සාහිත්‍යය තුළ යම් සෞන්දර්ය චින්තනයක් ගොඩනැගුවේ නම් මේ සියල්ල කුමන ආකාරයකද මේ සමස්ථාංගමය නැතිනම් ටෝටලිටේරියන් අධිපතිවාදී හෙජමනික ඉතිහාස ආඛ්‍යානයට සහ රාජ්‍යයට පවුලට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ සෞන්දර්ය වේදේ කියන එක මම චාරු නිවිදිතාගෙන් දැනගන්නට කැමතියි. ඉන්දියානු කලාපය සම්බන්ධයෙන්. Charu, we'd like to ask you about the Kavya tradition. You're reading on the Kavya tradition and how it has impacted and how it has actually resulted in a hegemony and a stereotype of family and nation and history throughout the Indian literature. From the beginning, I have been rejecting the Kavya tradition because politically the Kavya tradition is being used by the majority Hindutva as a tool to suppress the pluralistic
cultural traits of India, the regional identities. Hinduism is a pluralistic language, but the people who take the Kavya, the texts like epics like Mahabaratha or Ramayana, they use it for their political purpose. So from the beginning, I have been rejecting this grand narrative, and it never suits me because I think I always convert or try to transform my schizoid state into art. So this Kavya tradition never, but I would read epics, I would read it, because if I want to reject something, I have to do the You have learning. to know your enemy. Yeah. So I have to know the in and outs. So it enhanced me, the tradition. In another way, I have been rejecting it. It's political, the absolute truth or grand narrative system of thinking. So it's always a danger signal or red signal for me. Don't go into this path. Learn it, but don't go. All my stories, which you are going to read very soon in Sinhala, there is not one single sentence fully conceived. All words fragmented. Because in our country, everything is in plural. Even in Tamil Nadu, we speak 6 or 8 dialects of Tamil. 8. This day, today, I do not understand a single word of Tamil. A friend from Petikulova was talking to me. It was like Sinhala, like alien language. I was very keen. I had to be very keen to catch his words. So this kind of pluralistic in our food, in our culture, in our religion. For a man, cow is an animal. Cow is a sacred thing to be worshipped. But for some people, it's food. In one religion, in Hinduism. So I always this is my humble reply to you. But though I reject, I learn it. It enhances me for my language, and so I think all the other things AK has summarized it for me. Sujith, Charu මේ සඳහන් කරපු අධිපතිවාදී නැතිනම් හෙජමනික ප්‍රවේශය ඔබ ලාංකීය සාහිත්‍ය තුල හෝ වංශ කතාවන් තුල මොන විදිහටද දකින්නේ? ඒ තුල සැබවින්ම බහුත්වවාදී දේවල් මර්ධනය කිරීම නැතිනම් සීමාතික්‍රමණික දේවල් මර්ධනය කිරීම කුමන විදිහටද දකින්නේ මතවාදීව සහ ඒ තුල යම් ව්‍යංගයක් තුලින් හෝ නැතිනම් යටිපැලක් තුල සංගවා එම දේවල් අපගේ වංශ කතාවන් හෝ පුරාණ ග්‍රන්ථ තුල සාහිත්‍ය තුල ඔබ හඳුනා ගන්නවා. ඔව් චාරු කියන්නේ අපේ මම විතරම කරන දේ තමයි බෞද්ධවාණය මම තහවුරු කරන්නේ අපේ පරිණාම ඉතිහාසය ඇතුලේ ඒක තුලම තමයි ඒක මම දීමගේ මම විතරම කියන දේ තමයි දානික පොළොව දෙවි නිගත්තේ නැහැ කවදා වත් දෙවි පිළිගත්තේ නැති නිසා ලාංකික මූල ඉතිහාස ගානකෝ ඒ සම්බන්ධ කිසිම දෙයක් අර බෞද්ධයේ දෙහි අධිකාරීවාදී දෙයක් තහවුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක වඩා හොඳින්ම විවරණය වෙන්නේ ගත්ත ඇතුළෙම තමයි. හේතුව
විදිහට මම දකින්නේ ඒ අපි පොදු එක ඇතුලේ නිර්මාණවාදී දෙවියෙක් පිළිබඳ කිසිම කලකට සංකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ලංකාවේ ඉතිහාස රචනයන් තුලින් යටිපෙළ තුලින් යනවා කියන එකත් වෙන්නේ අපිට ඉතිහාසයේ භාෂාව කියන්නේ නේද? යටිපෙළ දෙන්නේ නම් උත්තරකින් කියන්නේ මහාංශයේ ගත්තොත් විවෘතවම කතන්දර කියන්නේ යටිපෙළ අරුත් ගන්නවා කියන එක මහාංශය වගේ තැනකදී වෙන්නේ ඉතිහාසයේ භාෂාවේ කාව්‍යයක්. ඒක ලෝකෙම කතන්දරයක්. ඉතිහාසයේ භාෂාව වර්තමානයේ ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කාව්‍යයි. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් යටිපෙළ කියනකොට අපේ වංශකතාවේ මූලික පදනම බහුමානයි. ඒක අමුතුවෙන් අංගල දෙක දෙයක් නෙවෙයි. මම කියන්නේ ಭಾರತೀಯ හෝ අවශේෂ ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල ඉන බහුමානීය අදහස් කිසිවක් මතුවෙන්නේ මොකද උඩින් දේවත්වයෝ බ්‍රහ්මත්වයට ඒක ගැට ගන්න නිසා. ලාංකික ඉතිහාස මූලයන් එහෙම ගැට ගන්න බෑ. ඒක තමයි ලංකාවේ ඉතිහාසය විතරක් ඒකමානීය උත්සාහ කරලා ලංකාවේ සමාජය ඒකමානීය නොවෙන්නේ. ඒකත් එහෙමයි. අපේ සමාජයට ඇති පිළිවෙලකාරී ඒකමානත්වයන් වල තල්ලු කරන හැම විටම අපිට වෙනවා ඒක ඉක්මනින් දාස් වෙන අපේ සමාජයේ යන උත්සාහය නරක මුලක් වෙන එක හේතුවක් තමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මම හඳුනාගත්තේ මේකයි. ඒ නිසා ඔයා පාවිච්චි කරන වචනයක මේ සීමාන්තිකරණය කියන එක අපේ ඉතිහාස රචනයේ මූලාරම්භයේම තිබිලා. මූලාරම්භය මේක තියෙනවා. මොකද අනිත්‍යතාවය කියන එක හැර වෙන සංකල්පයක් අපිට තිබුණේ නැති නිසා අනිත්‍යතාවාදය කියන්නේ අසීමාන්තිකරණයනේ. අල්ලා ගන්න පුළුවන් කිසිවක් ඒකත් වූ කිසිවක් සූඩ කර හැකි කිසිවක් නැහැ කියන එක. සූඩ නොවුණු සංකල්පයක් මේ මහාවංශය සහ අපේ ඉතිහාස මූලයන්ගේ නිසා මේ ඒ කාරණේදී ಭಾರತೀಯ ගාන්තවලින් අපුඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඒ කාරණේදී තමයි. ඒක අනිත් ඉතිහාස කතන්දරත් වලින් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා මම කියන්නේ. ඒකයි ඉතින් බහුමානික ලක්ෂණය විවෘත අපේ කැතුලේ Charu, so we asked Sujith Akkarawatta the same question we asked you, but about Sri Lanka, about the Sri Lankan epic Mahabaratha and Sri Lankan folklore and folk literature. And one of the things he said was the fact that in Sri Lankan folk literature and even in the epic Mahabaratha, there is actually no absolute truth. He said that it follows pluralistic paths because in Sri Lanka there has never been one savior god, and due to that pluralistic nature of the society that has been there through history, according to him, it has not been suppressed by the Kara tradition when it comes to Sri Lankan literature. Okay, but our folk tradition has this kind of, it's pluralistic. They mock at the god, they mock at the kings, emperors, they parody everything. There is so much of postmodern element in our folk tradition, and I always take it from fiction. So that's there. But the suppressing the regional identity, about that I want to tell you one more thing. Because of this epics, they being the symbol of the Indian, the absolutism, or the one nation, one language, one culture, one religion, suppressing all the regional That nationalistic narrative of 1930s in Germany. Nationalism is one of the products of nationalism. Nationalism is a cuss word in Europe these days, and every the Sinhalese people I met here, they say Namaste Ji. I say, you tell me, you wish me as hello or Vanakkam. This Namaste Ji is a symbol of imposition of Hindi against us Tamils. It symbolizes suppression by the majority, into the minority. Don't use Namaste Ji. All the what can I say?
the nationalists, who always want to suppress the national identity, they only propaganda. They only do this kind of propaganda. They specifically, purposely, they say, don't say vanakkam, say namaste. So it spreads here also. Yeah. I don't want to name the persons. They are very influential. They are spiritual leaders. So innocently, as if to make me happy, they say namaste. No, it's an insult, actually. It shows it speaks of imposition of another language. We have some 30 languages, and all the languages equal there. So that's it. Okay, so as you said, the folk tradition is like your thing. And I learned it from Sujith about this Mahabaratha. I read a little portion for my novel Ashoka and writing. So I have to study it also, the epic also. Charu Mahavansa දැන් කියෝගෙන යනවා ඔයාගේ අලුත්ම නවල් එකක් අශෝක කියලා. ඉතින් ඒ සඳහාම මහාවංශ කියෝගෙන යන ගමන මේ දවස්වල ඉන්නේ. නමුත් ඇත්තටම මේ අද මේ කියපු දේ ඒ බහුත්වවාදී ස්වභාවය ගැන ඇත්තටම මුල් කතාවට ඇවිත් සුජිතංකගෙන් කියලා කියනවා. සහ චාරු කිව්ව දෙයක් තමයි ඉන්දියානු ෆෝක් ට්‍රැඩිෂන් එකේ ෆෝක් ලිටරචර් වල තියෙනවා කියලා එහෙම බහුත්වවාදී එලමන්ට් සහ ඊටම transgressive element ඔවුන් දෙවියන්ට එරෙහිව කතා කරනවා ඔවුන් රජුන්ට එරෙහිව කතා කරනවා සහ ඔහුගේ writings වල post modern writings වල ඒවා පාවිච්චි කරනවා කියලාම කිව්වා. තව දෙයක් ඔහු අර බහුත්වවාදයේ යටපත් කරන එක ගැන ඔහු කතා කරද්දී ඔහු තව දෙයක් කියපු දෙයක් තමයි මේ ජාතිකවාදය. ඔහුගේ 1930 ජර්මනියෙන් පටන් ගත්ත එක අදත් ඉන්දියාව තුල ඔහු දකිනවා කියලා එක භාෂාවක්, එක ජාතියක්, එක රටක් විදිහට අද ඔහු ලංකාවට ආවට පස්සේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඔහුට කියනවලු නමස්තේ ජී කියලා. ඔහු කියනවා ඒ ග්‍රීටින් එක ඇත්තටම ඔහු දකින්නේ ඒ මිනිස්සු නොදන්නවා ඒ නැරටිව් එක අහලා කියනවා වුණාට ඔහු ඒක දකින්නේ majoritarian එහෙම නැත්නම් majority එක විසින් Hindu majority එක විසින් Tamil minority එක එක්තරා ආකාරයෙන් suppress කරන පීඩාවට පත් කරන දෙයක් විදිහට සලකුණක් විදිහට emblem එකක් විදිහට ඔහු ඒ greeting එක දකිනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි චාරවත්ට කිව්වේ. සුජිත් මහාවංශය තුල තිබෙන මූලික සීමාතික්‍රමණික සහ බහුත්වවාදී බහුලිංගිකත්ව ලක්ෂණ පිළිබඳ කෙටියෙන් විස්තර කළොත් මොන විදිහද? ඒක තුල මෞර්යමාර්ය හෝ පරම දෙවියෙකුට යටත් නොවන පරම ලිංගිකානන්‍යතාවක් රාජ්‍යකින් පිටමං වූ දේවල් පිළිබඳව ඔබ යම් ප්‍රවාදයක් ගොඩනගමින් හිටියා පෞද්ගලික අවුරුදු 7-8 තුල. මහාවංශයේ විසින් මහාවංශයේ තුලම ඒක තමයි ආයේ වංශ මූල ඉතිහාසයේ කියන්තිම මහාවංශය පටන් ගන්නේ විජය සහ ඔහුගේ පිරිස විසින් කරන බහුලිංගික රාජ්‍ය. ඒකත්වය පිළිබඳ සංකල්පයකට ඉඩක් තිබුණා නම් ඒක සාමුලින්ම බිඳලානේ මහාවංශයේ පළවෙනි ආරම්භක ඡේදය ඇතුළේම තමයි. ඒක උත්ප්‍රාසයට ලක් කරන්නේ නැහැ. ඒක තා පරම රමණීය ප්‍රහර්ෂයක් විදිහට තමයි මහාවංශපතවල ලියන්නේ. ඒක මම විශේෂයෙන්ම කියනවා එක විශේෂයෙන්ම මොකද දක්ෂිණ භාරතයේ පටලවාගෙන දක්ෂිණ පළාතයටයි අපි ඉතරයි ලෝකේ විවිධ මානවීයයන්ගේ ගැදලා උත්සාහගත් ඥාන කලාපදී ඒ ආකාරයක මම දකින්න දක්වනවා සෑහෙන කාලයකට වැඩම ඉතිලා ඒ සාවාසෙ ඉඳලම තියෙනවා. ඒක විදමන් වුණා නම් හින්දු පරමත්වයේ නිසා යම් බහුත්ව ලක්ෂණ ටික ಭಾರತයේ ඒව දකුණු ඉන්දියාවල ඇවිල්ලා අවසාන වශයෙන් දැක්වෙන ලංකාව. ඒක මහාවංශ සුසිතියකට බලලා මේ මහාවංශයේ ගොඩනගන්නේම මේ 80 80 කියන සංකල්පේ පිටමන් කර හැකි
ලිංගිකත්වයක් නැහැ. ඒ පිටමන් කල හැකි භාවයක් නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. පිටපන් කල නොහැකි භාවය පිළිගැනීම සඳහා බලය පිළිවීම කතාවයි කියන්නේ. ඒක පිටමන් කල නොහැකි භාවය. පිටමන් කරන්නේ නැති භාවයක් නැහැ කියන පිළිගන්න කරන බල ව්‍යාපෘතික මොකක්ද කියන එක තමයි මේ පැහැදිලි කරේ. බල ව්‍යාපෘති දේශපාලන සිස්ටම් එක නෙවෙයි මේකනේ. විද්‍යාවේ දේශපාලන බලාධිකාරිය කියන එක බලාධිකාරියක් විදිහට ගන්න බෑ. ඒක ලිංගික මේ රමණ රුචියකින් ඇති වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඒකෙන් තමයි මේක ඒකට බෞද්ධ භික්ෂුවක් විසින් මේක රචනා කරන්නේ. එතකොට එයා මේ රචනා කරද්දී ඔහු මේක පාවිච්චි කරන වචන විශේෂයෙන්ම මේ මම මේ සමාජ අහුවෙන කියන මේක පාවිච්චි කරද්දී මේක විවරණය කරන්න ඔහු පාවිච්චි කරන වචන. ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණ වචන නෙවෙයි වින්දනාත්මක වචන. හරි විශේෂ දෙයක්. කිසිම නිරීක්ෂණ වචනයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ගාථා 21ක් මේ සඳහා වෙන්නලා තියෙනවා. මේ ඒ කිසිම දෙයක් නිරීක්ෂණ වචනයක් නැහැ. වින්දනාත්මක වචනයක් තියෙනවා. ඔහු පවා ඒ වින්දනාත්මක ප්‍රාශය කියන්නේ මොකද්ද? සමාජයේ පවතින සරාගය මත ඉන්නේ මහාවංශය කියන්නේ. සරාගය මත පවතින වංශය චූල වෙන්නේ කියන්නේ. ඒකේ මහාවංශිකේ නමද මේක මේ ඒක කියන්නේ ඒක අතර මහාභාරතයේ මහා කැලේ ලංකාවේ මහාවංශය කියන අතර තියෙන යම් සම්බන්ධතාවක් තියෙන අත දෙවියන්ගේ ගැටගෙන වෙනම දෙයක්. මගේ කැලේ දෙමුකෝ ඒ නිසා මේ අහපුවතන දෙකුත් ඒක මේ මහාවංශය ආරම්භයේදී ගන්න මහාවංශයේ කතාවට හැම විටම එකතු කරනවා. එකින් එකට වෙනස් ඥාන වංශ කොහොමද මේකට එකතු වෙන්නේ? මේ ඥාන වංශ කියන්ති හැම විටම ශාක්‍ය වංශයේ ගෙනෙද්දිම කියන්නේ ශාක්‍යයන්ගේ මේක රමණා මහාමායා දේවියයි සිද්ධාර්ථගේ කතාව කියන්ති තාම අභිරුචි කියන්නේ මොකද්ද? සිද්ධාර්ථගේ තාත්තා නංගි අක්කයි එක යාමතියන් හිටපු කෙනෙක් හිමි තමයි කොහොමද ලෝකාන්තරාය වංශයේ පරම්පරාවේ කතාව කියන්නේ මොකද්ද? උන්ගේ තිබුණු ලේඛික විසිතුරු වෙනස් කරතිය. ඒ වෙනස් කරතිය තියෙන බහු අලංකාර තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ශාක්‍ය වංශයේ කතා විශේෂයෙන් ගම කවුරුත් මේක ඉගෙන ගන්න නැහැ. මටත් මේ ඒක විශේෂයෙන්ම තාමනිට කියන බැරි වුණා. මේ පොලිය වංශයේදී සඳ වංශයේදී නිතරම මහා වංශ කතෝලිකයන් කෙලින්ම ඉන්නේ කියලා කියන්නේ ඥාන වල ඉන්න ඥාන ඇති වෙන්නේ රමණයෙන් බහු මේක තමයි කරන්නේ. බහු රමණයන් ගුණ එකතු තමයි මහා වංශිකේ තමයි බේසික් කතන්දරේ. ලංකාවේ ඉම්පස් දිගටම කියන්නේ මලයාලම් වලින් එහෙන් අරෙන් මෙහෙන් හැමදැනම එකතු වෙන හැම දේශපාලන සංසිද්ධියක්ම යා මේ සිද්ධියට එකතු කරන්නේ ඒ ඥානවංශයේ උප්පත්ති හෝ බලායම් ලැබුණු ප්‍රේම කතාවයි. ආල කතාවයි. රාග කතාවයි. කිසිම කතාවක් නැහැ දේශපාලන කතාවක්. රාග කතාවයි. රාගය මත ඇතුළු වුමනාවට බලවනවා. දැන් අපි ගත්තාම මහාභාරතයේ තිබුණු රාජ සමාජවලදී වඩා ඉහළක් ගන්න තමයි දිගාවල වලට යන්නේ. ඒක දීගාගේ කතාවේදී ඊටතර යනවා. ඒකයි يعني බොහොමදනෝවේ දසබය කතන්දරයේ කතාවය ඒවලන්නේ ඒකයි. මිනිහෙකුට ලීක ආකාර දසවාදයක් තියෙනවා. මේ දසවාදෙ විදිහට රාත්‍රලයක්. ඒගොල්ලන් වත් එක සීමා වත් එහාට ගෙනියන්නේ. ඒ කතාව තමයි මහාවංශය කියන්නේ. ඉතින් මහාවංශයේ පස්සේ තියෙන අනිවාර්යම කතාවද වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ මහාවංශය ලංකාවට එන්නේ ලෝකෙට එන්නේ සුද්ධංගේ. මොකද මහාවංශය සිංහල භාෂාවේ ලියපු පොතක් නෙවෙයි පාලියේ ලියපු පොතක්. පාලියේ ලියපු පොත මුලින්ම දැම්මේ ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසියට ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි සිංහලට ගෙනාවේ. සිංහලට ගෙනාවේ ජර්මන් ජාතික ගහයිර. එතකොට මේ දැන් ගක්වනේ 900 එක ජාතිකවාදී සුනද විසින් මේ කෘතිවල මූලික ලක්ෂණ අපිට කියවන්නේ ඒක පංචාත්තික භාෂාවෙන්. ඒක පස්සේ වෙන හැම එකක්. ඒ නිසා මේ ඔය වංශය සහ වංශය මත හැදෙන පෙළපත්තත් එක්ක බැලන කතාව අර බහුවර්ණාවලිය තමයි කියන්නේ. Charu, Sujith, now someone asked about the transgressive elements in Mahavansa, and he says that in the beginning of Mahavansa, when he says how Prince Vijay came from India to Sri Lanka, the very first chapter, very first incident that the author, Buddhist monk, actually describes is the first night that they spend in Sri Lanka.
And the author, in a very aesthetic, carved language, he describes the sexual adventures of Vijay and his crew. And from that onwards, what he is saying is that Mahavansa has been a literary work that has always celebrated otherness. Otherness in sexuality, otherness in literature. And another thing that he said was the fact that now Mahavansa introduces these genetic lines in a way. They talks about the Shakyaras, right? And when the Mahavansa author speaks about the Shakyaras, he speaks about Siddhartha, the Prince Siddhartha who would later become Lord Buddha, and Prince Siddhartha's fathers, King Suddhodana. And the Mahavansa author describes how King Suddhodana would spend the night with both his elder sister and younger sister. So according to him, Mahavansa has always been a literary work that has celebrated this sexual otherness. And another thing that he says is that Mahavansa, the basic idea that the author always brings out is that the society, all these power plays, all these political factions and incidents in a way are based on desire. They are based on desire and love. Whenever the Mahavansa author introduces delegations, for example, he'll say this delegation come from Kerala, this delegation come from Malay, and he would actually bring that through a love story. He would always, like what has been in the forefront of Mahavansa is this tale of desire and love. But Sujith Akkarawatta, another thing that he says is the fact that the reason why these pluralistic elements of the Mahavansa is not brought out, why it's not in a way popular knowledge, is the fact that Mahavansa is read by the world and even by Sri Lankans in English because it was originally written in Pali, then translated to English and then to Sinhala. And the one who translated it to English was actually a German author. So he says that would be a reason why those pluralistic elements have not been explored or spoken about. Or that book might have been understood as a sacred book. ඒක sacred එහෙම නැත්නම් පූජනීය දිව්‍යමය ග්‍රන්ථයක් විදිහට මහාවංශය සාමාන්‍යයෙන් නමුත් ඒ ජාතිකත්වය සංකේතය ජාතිකත්වයේ සංකේතය කියන්නේ වෙනවා ජාතිකත්වයේ නැහැ වෙනවනේ ඊට දවසට ඒ ජීවිතේ පොත මේ ආවංශික ජීවිතේ පොත මම අදත් ඒක එහෙමයි ජීවිතේට අවශ්‍ය කොටස් අවුල ගන්න එක ඒක ජාතිකවාදී දින වේවනේ මොන දේශපාලනේ වන්න මොන ඒත් දෙන්නේ මම okay නූතන ජාතිකවාදයම නැහැ කාලේට අපේ එක හැක්කේ ඒකත් එක දෙන්න වෙනවා මානසික ජීවිතේ පොත මම කියන්නේ මහාවංශයේ දින චැප්ටර් ආදර කතා පමණ ඇත්තම ඒකට පෞකාලික බලය කියන එක හැදෙනවා ආගයන් පවත් ගන්න ඒ රාග කණ්ඩායමට බලය මේක අපිත් ඒවනේ homosexual society ගන්නේ bisexual society ගන්නේ electrical society ගන්නේ අදාළන්නේ මේ ගැලුව සොලිට බලයා බලේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවක් තියෙනවා. ඒ අනන්‍යතාව බල පිළිවිලෙන් වල ගියාම තද වෙනවා. ඒක විතර ජාතිකවාදයක් එක්ක වෙනවා. පිටම ඒකත් එක්ක වෙච්ච එක. අර මහාවාසිකේ පොතේ කියන්නේ මහානාමහත්ම පොතේ නේ. කාර්යවත් දේ කියන්නේ මම කියන්නේ. ඒක So I understand. But you know, if we compare Mahabharata, you name any kind of transgressiveness, it is there. Any kind, unimaginable, and any kind of cruelty, it is there. All kinds of transgressiveness, cruelties, everything is there in Mahabharata. So, as a transgressive writer, one should celebrate Mahabharata. But what I reject is, it justifies killing. The
the basic story is, this is how Buddha started preaching non-violence. So this is the antidote of Hinduism's justification of killing. In this Mahabharata, the story is Bhuma Devi could not bear the weight of the human beings. The population was so big. So she went to Lord Krishna and requested and made a prayer that please reduce the weight of the humans. That is why Krishna came to the world and made the war and reduced the number of humans, the population. So this you can Hitler also, told himself, identified himself as an Aryan, and the North Indian race is Aryan, and they justify the killing. They means the Mahabharata tradition and Bhagavad Gita also. So the Buddhism was against it started as a ahimsa movement, non-violent movement against killing. Even they sacrificed a lot of horses, cows, and all sorts of animals in the in the way we are, what you say in English, I don't know. In the sacrifice. In the sacrifice. They sacrificed all kinds of animals. So Buddha was totally against it. And Ashoka too, he banned the sacrifice of animals. Now cow has become an animal of worship, but cows were sacrificed, horses were sacrificed in the fire. So this kind of killing, justification of killing, and this leads to destruction of identities, this leads to absolutism, this leads to surrender. Now you have to tell me how Buddha's ahimsa philosophy, that is philosophy of non-violence, is being practiced. That is what we do. I don't want to comment on that. But Buddhism has started against this, the custom of, or the philosophy of justifying killings of human beings and animals. Let me introduce that. Sujith uncle මේ චාරු කියනවා ඔහුට මහාභාරතය තුල එක්තරා ආකාරයක ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරනම එලිමන්ට් එක වෙන්නේ ස්වභාවය වෙන්නේ එය මරණය සහ ඝාතනය කියන එක ලේවැගිරීම කියන එක සාධාරණීකරණය කරනවා. මහාභාරතය පටන් ගන්නම බුම්මා දේවි ගිහිල්ලා ක්‍රිෂ්ණගෙන් අහනවා මේ පොපියුලේෂන් එක ජනගහනය වැඩි. ඒකයි ක්‍රිෂ්ණ මේ තලයට මේ ලෝකයට එන්නේ. ඉතින් ඔහු කියනවා එක්තරා ආකාරයකින් දැන් අද ගවයා දිව්‍යමය ආකාරයේ සේක්‍රඩ් සත්වයක් වශයෙන් සැලකුවට මහාභාරතයේ ගත්තොත් තියෙන ගොඩාක් ඉන්සිඩන්ට්ස් සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් අශ්වය මරණේවා ගවය මරණේවා ඔහු කියන එක්තරා ආකාරයක බුද්ධ ධර්ම පටන් ගන්නේ අහිංසා බලවේගයක් විදිහට කියලා අහිංසා මූවමන්ට් එකක් විදිහට කියලා මේ හින්දු ආගමේ තිබ්බ සමේ මහාභාරත නැරටිව් එකේ එන මේ ඝාතනයන් සහ ලේවැගිරීම් වලට එරෙහිව ඔකින අද බුද්ධ ආගම කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක දේශපාලනීකරණය ගැන උන් කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු දකිනවා කියලා බුද්ධ ආගම එන්නේ ඒකට එරෙහිව කියලා. සහ ඒ වගේම කියනවා අශෝක විසින් ඔහුගේ යටතේ ඔහුගේ පාලන කාලය තුළ ඇත්තට මේ මැරීම් විශේෂයෙන්ම සතුන්ව මැරීම් තහනම් කරනවා. ඉතින් ඔහු ඒ දේ තමයි කිව්වේ. That is why the intellectuals of India now they are converting themselves into Buddhism, or they are speaking of Buddhism a lot. The intellectuals and the artists, many. දැන් අද වර්තමානයේ තුළ ඉන්දියාවේ ඉන්න ඉන්ටෙලෙක්චුවල්ලා විද්වතුන් සහ කලාකරුවන්
ගොඩාක් මේ බුද්ධ ධර්ම ගැන කතා කරනවාද කතිකාවක් යනවා බුද්ධ ධර්ම ගැන සහ බුද්ධ ධර්මයට එක්තරා ආකාරයක හැරවීමක් පිළිබඳව ඒක එන්නේ හේතුව හින්දා තමයි කියලා ඔහු කියන්නේ. සුජිත් මොන ආකාරයකට අපේ ඉතිහාස වංශයන් තුල සහ ජන සම්ප්‍රදාය තුල විශේෂයෙන්ම ඔබ පණ්ඩුකාභය යුගයේ තිබිච්ච බෞද්ධවාදී රාජ්‍ය මහාවංශ සුසදිය ගැන කතා කරනවා. අනෙක් අතින් නානා පාෂාණ සංස්කෘතිය පිළිබඳව. මේ තුල තිබිච්ච බෞද්ධවාදී ලිංගිකත්වය මේ සියල්ලට ඇත්තටම නිර්මාණවාදී දෙවියෙක් හෝ ලෝකපාල දෙවියෙක් නොමැති ඊට එරෙහිව කතා කරන බුදුදහමේ පෝෂණය මොන විදිහටද බලපෑවේ කියලා ඔබ දකින්නේ මේ බෞද්ධවාදීත්වයට? ඔව් මම කියන්නේ බුදුදහම ලංකාවේ පැනපදියම් වීම මම නෙවෙයි මේකට හේතුව. ලංකාවේ බුදුදහම පැනපදියම් වෙන්න හේතුව බුදුන් එන්නත් පෙර අපි කොහොමද දෙවියෝ පිළිගන්නේ නැහැ. අපි දෙමළ මේ දක්ෂිණ පැත්තේ කොහොමද පිළිගන්නේ නැහැ. පෞකාරී දක්ෂිණ පැත්තේ හින්දුත්වයේ ශෝකග්‍රාන්තිය කණාවැටීමේ ප්‍රතිඵලය කියන්නේ හින්දුත්වයේ සම්පූර්ණ දක්ෂිණ පැත්තේ යටුණා යටවීමේ ඊට පස්සේ ඉතින් මම දක්ෂිණ පැත්තේ ගුණයක් අඩුණා දැනත් ඒක තියෙනවානේ අද දිනේ තේ බෞද්ධවාදයක් මොනවා ඒක ප්‍රඥාවාදයක් අඩුයි. ඉතින් ඔය අහපු ප්‍රශ්නේ කිව්වොත් අපේ මේ භූකලාපීය ස්වභාවයන් විශේෂණයක් තමයි මේ ඥාන පද්ධතියේ මිනිස්සු අතරින් මෙතනින් ඇවිල්ලා සෙක්ෂුවලි භාවයන් ධර්මායන් ආවේගයන් මත බැඳුණු බැම්මක්. හරියටම මහාවංශ මතයේ ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මම අයියි කියන්න පුළුවන් ඒක තමයි කියන්නේ. මට මෙතෙන්දී එකක් විස්තර දක්වන්න ඕනේ. දැන් කෝලිය යසෝදරාගේ කතාව කියන්නේ මහාවංශ කතුවරයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වගේ මාන එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? කෝලිය වංශය කියන්නේ අක්ක කෙනෙකුට නල්ලලා දෙනෙක් සෙක්ස් කරලා තිබෙන වංශය. ඒ සෙක්ස් කරන්නේ මොකද? ගස් ගුහාව කාන්තාවක් කියලා. ඒක මානව සමාජය අපි කවුරු ලව් කරන්නේ ගහන්නේ කියලා තමයි. ඒ පොදුමානව ආවේගයේ විසුදු ඥානවල තමයි කෝලිය. මහාවංශ කතාවේ මේ බුද්ධ කතාවයි අසුත ආදේගදී කෝලියන්ගේ ගස් බිමේ සෙක්ස් එක. විශාල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් පොඩපත් කරන්නේ. ඇයි? මගේ ඒක තමයි එයා මේ දකින්න මේක කොහෙන්ද තියෙන්නේ කියලා මේ ඥාන සංස්කෘතියේ ස්වභාවය. ඒ ස්වභාවය තුළ දෙවියෙක් නිර්මාණවාදී දෙවියෙක් නෙමෙයි. නෑ ඔක්කොම අපිත් එක්ක ඉඳලා මෙච්ච හරි වගේ අපි හිතේ දෙවියෝ කියන්නේ. ඒ නිසා බුද්ධහමට එන්න පුළුවන්. අපලපද යන්නේ. බුද්ධහම මේකේ ඉස්සුවක් ආවේ අපිට බෞද්ධ නගරේ අවරාධකේ තියෙන බුද්ධහම එන්නේ පෙර බුද්ධහම මේක වඩා අලංකාරයක් ආවා. හා ඔය බෞද්ධත්වයේ තවසාන අනිත්‍යතාවය වෙන වයසට යන 11ක් ගන්න බෑනේ. බෞසලා දුන්නත් ඒක සලකින් වෙන දේක බෞසලා කිටක් තියෙනවා. මොකද මේ ඔක්කොම පන්නේ තියෙන වෙනම කොහොමද ඒක කොහොමද පිටේනවා. දැන් තියෙන්නේ ඒ බෞසලාගේ රාජ්‍ය කියන රාජ්‍ය පිටමම මේක කරන්නේ. රාජ්‍ය එපාදනේ අපේ යවත රාජ්‍ය පිළිගන්නේ මුතුන් බෞද්ධයගේ පුදුම එක. ඒක ඇත්තෙන් සුලත් දකින්නකොට විශේෂ ලක්ෂණ සහ ඒ බහුසාරික සමාජය. ඒ බහුසාරික සමාජය කොච්චර හොඳද කියලා මම මෙතෙන්ද විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ විචාර දෙන්න. අපේ එක ඇත්තට කොහොමද තිබුණේ දැන් අපේ යුද වීර්ය දුටුගැමුණුගේ සමලිංගෝ සහකර්මවල මහාවංශීය කියන්නේ වදක් විතර නෙවෙයි විසඳුමක් විදියට. ඒ දැන් අපේ මහාවංශීය කතෝලය කිසිකල ඒක හංගන්නේ කියන්නේ. හංගන්නේ නෑ. ඒක දකින්න ඔහු විසඳුමක් විදියට. ඒක අපිට මතු කරන්නේ ගහන්න ඉන්නවා. වෙනම දෙයක්. හරි. දුටුගැමුණුගේ විසෝවන්න දෙක කතා කරනවා. පුරුෂයෝගන කතා කරන්නේ සිද්ධිය ඇද්ද දෙන හැටි ඇද්ද පූජා කරලා යාගේ ක්‍රියා විනා සතප්පණේ වාක්‍ය වචනයක් පවා තීත්‍යයක් කරන්නේ. මම කියන්නේ එකක් අරකින් පහත්ව එකක් අනිකින් උසස් කියන සංකල්පයක් අපි ළඟ නැහැ. ඒක අපි ඉදින්නෙම තීරු වෙනවා විතරයි. ඒක නෙවෙයි බුදුදහම ආවා. බුදුදහම පවතින පුළුවන් වුණා. හැබැයි බුදුදහම ಭಾರತයේ බුදුදහම ලෝකයේ බුදුදහම හැමදාම බුදුදහම මහ බ්‍රහ්මණ අනුකූලව කියනකට ලක්වනාට පස්සේ ලංකාව මේ පස්වෙනි ඉතිහාසයේ පල්ලෙහාට යද්දි මේ ප්‍රශ්න වල නාම සීගිරිතේ මේක අවුල් කරන සීගිකාශකව පළරාහැරීම සහ සීගිකාශකව වතුරීම. ඒ දෙකම සීගිකාශකව කල්ලි ගහන්නේ නැවත මහාවංශික සුසුදිමේ මේ බෞසලාගේ සමාජයේ ඉඳලා ඒක දේශපාලන කඩා පැනීම කියන්නේ ඒක ප්‍රතිපලයි.
ඉතින් ඔයගේ නානා භාෂාවන් මේ නානා භාෂාවන්ගේ කියන ජන සංයුතිය නැත්නම් මේ ජන කුලකය නැත්නම් සමාජ කුලකය මොකක්ද? ඒක මහාභාරතෙත් අපිට දැන් හමු වෙනවා. හැබැයි රාජ්‍ය ඇතුළේ රාජ්‍යයේ කිසිම ආකාරයක සමාජයේ තිබිච්ච සීමාවක් හෝ අසීමාවක් කියලා හිතනකොට මොකක් කරන්නේ? ඒ දෙකම තමයි කියලා මේක. සීමාවටයි තියෙන්නේ අසීමාවටයි තියෙන්නේ. ඒක කවුරුනේ කොහොමද කියන්නේ? ඒක තමයි මම කියන්නේ ලංකාව රාගය කියන එක නැතයි ලෝකයේ පවතින කියලා වඩා හොඳින්ම අද්භූත ජාල සමාජයක්. ඇත්තටම වගේ එක පඬුකාව්‍ය හරියටම තේරුම් ගත්ත පඬුකාව්‍ය පොලේ පැන කරගෙන යන විදිහයි තිරස්සායි කරන ක්‍රමයක් යා දැනගත් යායාගේ දැක්කම සාධ සූත්‍රය කියන හරියටම කොහොමද රාජ්‍ය ඇතුළට නියමක් බැඳෙන්නේ කියන එක දැන් රාජ්‍ය හැදුවේ ලිංගික සංකේත ඒ රාජ්‍ය ආගමක් තිබුණේ ඒ රාජ්‍ය බුදුහාමුදුරුවෝත් අපේ රාජ්‍ය සංකේතයක්. To interpret what he said, yes, yes. So the question was how Buddhism has influenced Mahavansa and other folk literature in Sri Lanka. And one of the things that he said was the fact that even before Buddhism was introduced to the country, and the reason why Buddhism is so still firmly established in Sri Lanka is the fact that this, in a way, geopolitical region, Sri Lanka and South India, has always been a region with a society with people who have celebrated otherness, who have celebrated sexual fluidity. He says that this has been in a way suppressed by nationalism, and in Sri Lanka and outside Sri Lanka, after Buddhism was read through the Mahabrahma narrative, especially, this has been suppressed. But he says the reason why Buddhism was established and the reason why Ashoka in a way was able to establish Buddhism easily in Sri Lanka was this acceptance, this society of otherness, of sexual fluidity. And he says even in Mahabharata there are references to these kind of communities, these kind of people who were fluid, who were other, who celebrated that. So one of the things Sujith also said was the fact that in Mahavansa, even though it is a tale of politics, a tale of the nation and the history, in a way the Mahavansa author bases it all, or like the foundation he brings into it all is basically sexuality and desire and love. And he says that even the political factions, the political incidents, and in a way the reason behind all those politics, all those power plays, the Mahavansa author depicts that as love and desire. In India, the opposite was the case. After the Ashoka's era, Buddhism has become, because of the Ahimsa theory, non-violence and all, they have suppressed all kinds of celebration, especially the body and its desire. So it has become a very strong institution in the Buddhist in tradition. Indian Buddhism. That is why the Hindus started celebrating their body. Nothing is sin. In Hinduism, nothing is sin. It's not based on the concept of sin. So in every temple, you can find a lot of erotic structures. Animal sex, group sex, everything. Everything. The religion becomes sensual and they start celebrating against this Buddhism. And the whole of India, Buddhism is gone. Because of this, because of the suppression. ඉන්දියාව ඇතුළේ ඉන්දියානු බුද්ධාගම ඇතුළේ ඔක කියනවා වෙන්නේ ඕක ඇත්තටම ඔපොසිට් දෙය කියලා.
ඔහු කියනවා බුද්ධ ආගම ඉන්දියානු බුද්ධ ආගම ඇතුලේ තියෙන්නේ desire සහ body කියන එක පවක් විදියට එක්තරා ආකාරයකින් suppress කරපු මර්ධනය කරපු ආකාරයක් කියලා. ඔහු කියනවා එන්න ඒ ස්වභාවයට ප්‍රතිවිරෝධයක් විදිහට තමයි Hindu දහම තුළ body එක ශරීරය සහ ආශාව කියන දේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න උත්කර්ෂයට ගන්නවන පටන් ගත්තේ කියලා. ඔහු රිෆර් කරනවා Hindu temple එකකට ගියොත් විශේෂයෙන්ම ඒ බිත්තිවල තියෙන ඒ පිළිම පවා තියෙනවා bestiality තියෙනවා group sex තියෙනවා ඒ සියලුම උත්කර්ෂයට නන්වන ඒ ස්වභාවය ඒක ඇත්තටම එන්නේ ඉන්දියානු බුදුදහමට ප්‍රතිවිරෝධයක් වශයෙන් කියලා ඔහු දකින්නේ. සුජිත් ඔබගේ දක්ෂිණ පතේ පිළිබඳ සඳහන් තුළ ඔබ අදහස් කරන්නේ අතරම දණ්ඩකාරණ්‍ය විශේෂයෙන්ම රාවණ ගැටුමට මුල් වෙන සුපර්ණකාගේ බලාධිපත්‍යයට යටත් වුණු එක්තරා ආකාරයකින් කුමාරිකන්දම් මහද්වීපය ඒ කොටසක් වෙච්ච ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් ඒ කොටසද ඔබ සඳහන් කරන්නේ මේ වෙනත් ඥානමය හෝ වෙන අනන්‍යතාවන් සහිත දෙයක් හැටියට. මොකද දක්ෂිණ පතයෙන් උඩට ශිවලිංගය විශාල වශයෙන් වන්දනාවට ලක්වන්නේ නැහැ. අපිට ලංකාවේ තබ්බෝ වැනි ප්‍රදේශයක පවා ධර්මීයකලගේ කැණීම් තුල රාවණගේ පුරුෂලිංග හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මැටියෙන් කළ ස්ත්‍රීන් විසින් තමන්ගේ ලිංගික අවශ්‍යතාවන් උදෙසා සේම වන්දනාව උදෙසා එකසේ පාවිච්චි කරනවා. අනෙක් අතින් සති පූජාව උතුරු ඉන්දියාවෙන් පහළට එන්නේ නැහැ දකුණු ඉන්දියාවට. ඉන්දර පත්නි වැනි සංකල්පයක් තුළ වෙන ආකාරයකට පාවිච්චි වුණාට ගිනි මැලයකට පැන ස්වාමියා මියගිය පසු දිවිනසා ගැනීම දක්ෂිණ ಭಾರತය ආක්‍රමණය කරන්නේ නැහැ. ඔබ කොහොමද මේ දක්ෂිණ දණ්ඩකවනයේ ක්‍රියාකලාපය දකින්නේ? So the question was the fact that when Sujith Akkarawatta was referring to all these communities and peoples who in a way celebrated sexual fluidity, the question was whether he was speaking about the geographical region of the Kumarikandam Empire. Because even if you take the Shivalinga, have you heard of that tradition in a way? So worshipping the phallus. That tradition hasn't actually, that is something that we see in Sri Lanka, in certain regions in Sri Lanka and in South India. And if you take the Sati Puja tradition, that hasn't gone into South India, that is a North Indian tradition with a North Indian origin. So he has asked how Sujith Akkarawatta reads that occurrence. ඒකනේ මගේ ඉතිහාසයෙන් දැරීමල හැමෝම ඇත්ත උකත් එක්ක බැංගලෝකයේ ඇතුලේ දණ්ඩකවන්නේ උබැලනකින් දෙවියනේ ඉංගෝලි විපර්යාසයෙන් අතුව තමයි අපේ මේ ප්‍රතිපත්තිය විකරණ මාර්ග සෝහා සම්බන්ධව විද්‍යා කම්පියුටර් සෝහා වාදක් තියෙනවා. එතකොට දැන් පුරාණ යුගයේ දක්වන දණ්ඩකවණේ ආශ්‍රය හිටපු සමාජ විශ්ව දණ්ඩ පුරුෂය සහ දණ්ඩ ස්ත්‍රී මේ දණ්ඩ පුරුෂයා විසින් ගෙනාවු සංකල්පය තමයි ශිවලිංගය දක්වා දියුනේ. ලිංගයේ නිදහස උපරිමයට වාදිනේ කිරීමයි මානව සීල සමාජයක් ඇතිවීමේ කතාව. ඒක තමයි මේ දණ්ඩ පුරුෂයා කරා ඇවිල්ලා ඒ දණ්ඩ පුරුෂයන්ගේ දණ්ඩ සමාජයේ උත්තර පුරුෂයා තමයි ශිවලිංගයේ ශිවශී නිරූපිත කරන්නේ. ශිවලිංගය විසින් ගේම් තවයි ශිවලිංගයට ඒවල උත්තර ಭಾರತයේ විසින් කරන සීමා තහංචයෙන් තමයි ඒක එතනින් උඩට ගියේ ශිවලිංගේ ගියේ දක්ෂිණ පතෙන් පල්ලෙහා ලංකාවේ ඉන්දියාවේ විතර මේ දක්ෂිණ ඉන්දියාවේ විතර තියෙන්නේ. ලංකාවේ කාකාරව දෙමුන්දරද හැමදැනම තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ නිසා ඒක මේ දැන් දණ්ඩක වනේ නැත්තම් මේ දණ්ඩක වනේ දෙකට බෙදුවට පස්සේ මුහුත් ගැලුවෙන් පස්සේ දක්ෂිණ පතේ කියන එකට විමුක්තිය පිළිබඳව තමගේ ස්වභාව ජීවිතය පිළිබඳ
පැවැත්වීමට හින්දුත් එක්ක තියෙන අරගලයේ විසඳගන්න දෙන්නේ ලංකාවේ එතන. ඔය දෙමළ සිංහල හාන්දු බැඳීම කියන එක ගලවලා ගන්න බැහැ. කොච්චර ගහගත්තත් මේ දෙකොල්ලොන්ට මේක ඇතුලේ ඉන්න වෙලා තියෙන එකනේ. කොච්චර ගහගත්තත් දෙකොල්ල මේක ඇතුලේ වෙනස් වෙනසක් පවත්ගෙන යන්නේ ඒකයි. ඒක බලදේශපාලන වලින් නාවට ඒක මේ යනවා. මොකද අපි හැමතිස්සෙම ආරදෙවියක් අපේ අගවිසෝ හෝ දෙවි විසෝ වලට පත් කරගත්ත ඇදීන කවුරුත් හිතලා නෑනේ. අපේ අනුපුරුෂයේ විදියට හෝ අපේ අන්‍යම් බින්දෝ අන්‍යම් ගෑනියෝ අන්‍යම් පුරුෂයා හැම විටම දක්ෂිණ පතෙන් ඇවිත් ඕලාර කතාවක ඒක. ඒක අදත් එහෙම. ඒක දෙවලුම කතාවක් එහෙම නරේෂන් එක කතාවක් ටීවී එකේ මේ අපේ විනිතා වලසේකත් එක පෙන්නන එක තරමම විතරම සිංහල දෙලත් එක දෙමළට සිංහල මේ දක්ෂිණ පතේ නෑ කමන්නේ නෑ. පුරුෂ දණ්ඩයන්ගේ සුක්‍රාණු බීජ අඹගෙන බඩබැදගත් ලංකාවේ විහැණු තමයි මේ පයෝදර වංශිකයෝ කියන්නේ. ඒකට ඒ වංශ දෙකේ භූකතා විතර ඈත් ඒක දණ්ඩ පුරුෂයෝ හොයාගෙන ලංකාවේ ස්ත්‍රී වංශ සහ ඒ දණ්ඩක පුරුෂයාගේ ගන්දුනුව දිග කතාවක්. ඒක ඥානමය වශයෙන් අපේ ඇතුලේ තියෙන පුරිතර දේශපාලන වෙනකත්යන් විසින් යටපත් කරත් ඒ හින්දුන් සහ ඉංග්‍රීසි නැවිල පහු කාලේ කරන කතන්දරත් එක තව බලවත් වෙන දිනෝ මම ආපු කතාවේ මම දක්ෂිණ මතය කියලා විශේෂයෙන් මතු කරන්නේ මේක තමයි මහා බ්‍රාහ්මණ නැත්නම් මහෝංකාර දෙවියෙ කිසි කලක පිළිගත්තේ නැති ජන කොටස ලෝකයේ දණ්ඩක වනය අසබඳ භූමි ප්‍රදේශය විතර. ඒක අන්නත්තිම භූපැලම වෙලා කුමාරී හන්ද මුතර තියලා ගියා. අදත් ඒකට අයිතුණු මැලේසියාව පළාතත් එහෙම. ඒ දණ්ඩකවණේට අයිති අසබඳ වන්ටික සියල්ල එහෙම. අදත් එහෙම දණ්ඩකවණේ තමයි අදත් මිනිස්සු තමයි මොනවහරි බහුලීක සමාජයක් පවත්වන්න යන්නේ. මේ අරගෙන කරන්නේ. දැන් ලිංගික නිදහස් සාහිත්‍ය ඉල්ලලා සටන් කරලා තියෙනවා. ජීවිත පූජා කරලා තියෙනවා. අමුතු සාහිත්‍ය කරලා මේකවලට මේ දණ්ඩකයේ දිනුනේ දේ තමයි ස්ත්‍රී පුරුෂයා. මේකත් නිර්වත්තලේ කියන සංකල්පිත තමයි ඉන්නේ. එන මොකක් කරන්නේ මේක? ඒ ජීවලින්ගේ විසින් අර්ථ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. යෝනිය විසින් වන්දනා කළ බහුගාර අර්ථ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. මේකේදී ඈතටම දුවලා ගිහලා තියෙනවා අපිට මුචරක් අදක්වා මේක ඉන්දියන් එකක් දෙන බුද්ධ විසින් යටපත් කරලා ඉස්ලාම් පිළිගා මේ යෝවා ඒ කල්පියේ ගුරුිත ඒකමාන දේව සංකල්ප විසින් යටපත් වුණා. ඒ මොනවා ඒ මොන ව්‍යාපෘතියවත් දණ්ඩක වනවාසී දක්ෂිණ පතේ මිනිස්සු එක අතරලා. ඒක තමයි ලෝකමාන විද්‍ය සම්බන්ධව අපි කළ යුතු මහා කැණීම. භාෂා දෙකක් හදාගෙන දක්ෂිණ පතේ මිනිස්සු සිංහල භාෂාවේ දුර භාෂාව. අධිරාජ්‍යයක් නැති. දෙවියෙක් නැති. ඒකමාන දෙවියෙක් පිළිගන්නේ නැති. බෞද්ධයක් කියන්නේ භාෂා දෙකක් කරමයිද? ඒක හරි විශේෂ දෙයක්. ඒගොල්ලන්ටම තෙරපීමක් තිබුණා දේවවාදී දේශපාලන. ඒ කියන්නේ හින්දු ගත්තත්, ක්‍රිස්තියානි ගත්තත්, ඉස්ලාම් ගත්තත් සර්වබලධාරී දෙවියෝ. ඒකෙන් දෙන්නේ ඒක යටත්තරකින් ආපු එක. ඒක ඇත්තටම කැණිවලා කියලා නෑ මගේ දැන් එකක් තමයි මම මේක ගමන්නේ මගේ. ඇත්තටම මම දැන් කරා අලුත්ම වැඩි මම ඔක තමයි කියන්නේ මොකද ඒකට පරිවාර කතා ගොඩක් තියෙනවා. ලංකාවේ හිතවන්නේයි මහවන්නේ කතාවල තියෙන මිනිස්සුන්ගේ කතා වල ඔක්කොම ඇතුලේ විවාහසිරිත ලිංගික සිරිත දෙවියම ඥාන කලාපයන් ලංකාවේ ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ලංකාවේ වන්නේ කියන්නේ ඇයි ඒකට? දණ්ඩක වන්නේ වාටිය. දණ්ඩක වන්නේ වාටිය තමයි වන්නේ කියන්නේ. වන්නේ අත්පත්තු කියලා අදත් අපි කියන්නේ ඒකයි. ඒ වන්නේ අත්පත්තු ඔක්කොම අදත් වෙනස්. අපි මොනතරම් අලුත් සිංහලකට හදාන්නේ වන්නේ සිංහලටම අලුත් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කරත් අදත් ඒකේමයි. සුදු වේල කරනකොට ඒකනේ වන්නියත්පත් වල අර පොතේ තියෙන කතාව වන්නියත්පත් වලින් සුදු පිළිගන්නෙත් ඒක. ඒක මේව කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ තදින්ම දණ්ඩකවණෙත් එක්ක බැලලා දෙන්නේ ඒක සිංහලයන්ගේ දෙමළන්ගේ ඉතින් අපි මම්පින් කතා කරත් මේක එහෙම එකක්. මම මේ චාරුයි අපි එකතු වෙන එකත් ඊළඟට තියෙන කතාව. අපි හඳුනා ගැනීමක් නැතුව ඒකකතාවෙන් කතා නොකොට අපි කවුරුත් නේද? අපිට නොදැනීම අපි එක අදහස් කියලා එක සමකාලීනව කතා කරලා තියෙනවා. අපේ භාෂාමය දෙද්දාලේ මොකුත් නැහැ සමීකම අපි දන්නේ නැහැ. එයා කියන දේ උදා අපි මේ කියමින් ඉන්නේ. එකම කාර්යය මේ මතුවෙන එකනේ ඒගොල්ලෝ අතරින් තමයි. So he in a way starts with
the story of Kumarikandam, and he speaks of this forest region called the Dandaka forest region. And he says how there was one community of people who was suppressed from the north in a way, who spoke against the one absolute God, who through their worship of the phallus, through Shiva Puja, who celebrated bodies, who celebrated the male and female bodies, and who in a way was sexually fluid, who celebrated that otherness. And he says that even after the great earthquake happened and Kumarikandam was lost under the sea, he says that even to today, Sri Lanka and South India has in a way always been relations. Yeah. They have always kept not just in a political sense, but in the sense of the soul even. Yeah. He speaks of how even if you look at the Sri Lankan history, how every single mistress and every single illicit lover of the Sri Lankan kings were from South India, were Tamil people. He says that relation has been going on since the ancient times, and in a way that soul, the Sinhala soul and the Tamil soul, even though through war and through this geographic distance, it has in a way survived that essence. And in a way he says that the reason why you are there in India and we are here in Sri Lanka, and in this same time, even though we didn't know of each other before, we were thinking the same things, we were writing the same things, and in a way he connects that as a historic connection to a relation that has been going on since those ancient times. One more thing I want to add about transgressive fiction and epics. Though there is a strong threads of transgressive content in Mahabharata, the narrative is classical. But my narrative is Does that narrative, even though it is classical, I am asking from now one of the things Sujith said was that even though Mahavamsa also follows the Kavya tradition and uses aesthetic language, they use it to celebrate those transgressive elements. In Mahabharata, is it the same? Is the aesthetic language used to celebrate those elements? Yeah, similar. Yeah, they celebrate. But I'm talking about the modern transgressive narrative. I took it from German female writers, and today, incidentally, I watched Nadika Bandara's film, which was totally transgressive in its narrative. I have watched very few European films like that by female directors. That's the point I'm referring to, the transgressive narrative. That is transgressive narrative. I forgot its name, the film's name, but some 90 minutes, complete transgressive narrative. People will get shocked when German directors, a female director's film was screened in Delhi. Many of people have vomited. Yeah, because of that kind of transgression was in front of our eyes. Some 180 kg black African man was calculating 16, 17-year-old soft German girl, and the camera was on top, and the whole room was full of blood. The people had vomited and they ran away from the hall. The director was there. So, No mercy, no future. yes, Brahms. yes, Brahms. Wow, I love you, baby.
This is how we connect. No mercy, no wonder. No mercy, no future. No Elmer future. Sanders Brown. Elmer Sanders Brown. So that kind of film it was, the Nadika Bandaras full. So that's the effect of transgressive narrative, not only the content. So thank you, KK, for this wonderful. චාරු අවසාන වශයෙන් මම අහන්න කැමති මේ කතාව ඉවර වෙන එකක් නෙමෙයි ඊයොත් මේක Netflix series එක වගේ වෙනවා. ඒ නිසා මම අවසාන වශයෙන් අහන්න කැමති සංගම් සාහිත්‍යය හෝ පුරණානුරු අගනාමුරු සියලු සම්භාව්‍ය දමිළ සාහිත්‍යය තුළ මෙවැනි ට්‍රාන්ස්ලේසිව් දේවල් නැතිද ඉන්දියානු රසවාදය හෝ අනිකුත් සම්ප්‍රදාය අලංකාරවාදය මේ තුළ අපිට දකින්න ලැබෙන ටෝටලිටේරියන් අධිපතිවාදී හෙජමනික සෞන්දර්ය චින්තනයක්ද සංගම් සාහිත්‍යය සහ දමිළ සම්භාව්‍ය සාහිත්‍යය තුළ තියෙන්නේ. When it comes to traditional classical Tamil literature, Sangam literature, as Purananuru and all that, there can't you see this celebration and transgressive narrative, or is the totalitarian narrative also there? No transgression in Sangam literature. Mostly in Aganamuru they talk about love. In Purananuru they talk about they praise the king's war things, and yeah, there is beauty, but I don't consider it's a great thing. There is beauty, there is language, but there is no real life. The scholars going to the kings and begging for money and praising their war things. So silly. Okay, ඒක ජීවිතේ නෑ කියලා මේ කලාකරුවෝ සහ මේ කවියෝ ගිහිල්ලා රජතුමාලට ගිහිල්ලා මේ සල්ලි ගන්න. ඒ patronship එක ගන්න රජතුමාගේ යුද්ධය ගැන කියන එකක් නිසා. ලස්සන තිබ්බට ජීවිතේ නැහැ කියලා තමයි. But there were very great poets, Kabila and Parana. These people are very exceptionally good. So we have to learn as a modern writer, postmodern writer, we should not reject somebody. They have to learn. It is their tradition. සංස්කෘත සෞන්දර්ය විද්‍යාවේ වගේ විශේෂයෙන්ම රසවාද, ධ්වනිවාද, අලංකාරවාද වැනි සම්ප්‍රදාය ඇයි නොනැගුණේ දකුණු ඉන්දියානු සාහිත්‍ය තුළ ඉන්න විචාරවාදයක් හෝ සෞන්දර්ය විද්‍යාව? Why do you think this is so? Why do you think that there is no pluralistic and transgressive narrative? Why wasn't it built in classical Tamil literature, in Sangam literature? Though they celebrated life and all that, they have not put it to their classical literature. But all our folk tales are transgressive. Okay. Folk tale transgressive. The poets have no names. They will, smoke ganja and this and that. They are the marginals of the society. They will create lot of folk tales, full of transgressive things. But we don't have their names. But those who have names, it is not transgressive. Charu, බොහොම ස්තුතියි මේ මමුවට සති දෙකක විතර කාලයක් අපි හැමෝම දුක දේවල් බෙදාගත්තා. නමුත් සුජිත් ලංකාවෙන් පිට හිටිය චීන සංචාරයක
විශේෂම උත්සාහ කළා දේවසාරාගේ ගුහාව බලන්නට යන්න. නානා පාෂාණ්ඩ සංස්කෘතිය තුළින් පැන බිහි වුණු ජපානයට සහ චීනයට බුදුදහම ගැන ගිය බෞද්ධ භික්ෂුණියට අදාළ ගුහාව බලන්නට. නමුත් එම ගුහාවත් පාහෙන් ගුහාවත් කිසිසේත්ම විදේශිකයන්ට බලන්නට අවසර නොදෙන නිසා උට ඒ අවස්ථාව හිමි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අන්තිම මොහොතේ තමයි චාරු යන්නේ දීප්ති තමයි අපිට මුණ ගැසන්න පුළුවන් වුණේ සුජිත් අක්කරවත්තව. ස්තුතියි චාරු, ස්තුතියි සුජිත්. Thank you. Thank you. Thank you, Kate. So actually, the reason why you met Sujith Akkarawatta in the last moment was the fact that he went to China to try to see the Pahian cave in China, and the significance of that cave is it was the cave of the Buddhist female monk called Devasara, who carried the tradition of Buddhism, but also the tradition of sexual fluidity, those traditions into China and into Japan. But he says that when it came to that place, foreigners are actually prohibited from stepping foot in the ground, so he wasn't able to do that.